बंधु माने वास्तुशास्त्र अनुसार जेतेबेले कौनसी व्यक्ति धनी हेबाकु जाउथाए तार भाग्य बदलिबाकु जाउथाए तेबे प्रकृति ताकू किछि विशेष संकेत प्रदान करिथाए। बंधु माने धनी हेबार ठीक पूर्वरु ही प्रकृति एही कोडिएटी संकेत प्रदान करिथाए। तो आपण माननकु मध्य जदि एपरि किछि संकेत मिलिछि तो आपण मध्य आपण एहाकु अणदेखा करिबा उचित नुहे, कारण एहा आपणकर जीवनर किछि परिवर्तन हेबार सूचना आपनको प्रदान करिथाए। माँ लक्ष्मी शीघ्र ही आपनको घर को आगमन करियाकु जाउछंती। हिंदू धर्म रे माँ लक्ष्मी को धन धान्यर देवी बोली कुहा जाई थाए। जेउ व्यक्ति उपरे माँ लक्ष्मीकर कृपा रही थाए ताकू केबे भी धन धान्यर अभाव होई न थाए। ता जीवन रे केबे भी आर्थिक समस्या आसी न थाए। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करिया पई लोक माने विभिन्न उपायर अवलंबन करिथांती। एपरि मान्यता रहिछि जे जेउ गृह रे माँ लक्ष्मीकर कृपा रही थाए सेठारे किछि शुभ संकेत देखा जाई थाए। किंतु ता पूर्वरु जदि आपण माने मध्य एही संकेत गुडिक विषय जानिया पई चाहुछंती तो वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति और श्रद्धार सहित जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने प्रथम संकेतटी होछि हाथ कुंडाइबा बा हाथ कुंडेई हेबा। जदि कौनसी पुरुषंकर डाहाण हाथ एवं महिला मानकर बाम हाथ कुंडाई हुए तेबे यह बहुत शुभ संकेत बोली माना जाई थाए। एहार अर्थ होउछि जे आपणकर जीवन रे चलीथिबा आर्थिक समस्या दूर हेबाकु जाउछि एवं आपणकर आर्थिक स्थिति मजबूत हेबाकु जाउछि। विभिन्न दिगरु आपणको धन प्राप्ति हेबाकु जाउछि। एहार अर्थ होउछि माँ लक्ष्मी आपणको उपरे प्रसन्न अछंती। द्वितीय रे होउछि शंख ध्वनि शुभिबा। जदि सखाळु उठिबा मात्रे आपणको शंखर ध्वनि शुभा जाउथाए तेबे एहार अर्थ होउछि आपणको जीवन रे एक बहुत भलो परिवर्तन हेबाकु जाउछि। एहा आपणको जीवन रे हेबाकु थिबा बड़ परिवर्तन विषय रे आपणको संकेत देइथाए। एहार अर्थ होउछि आपणकर खराब समय खूब शीघ्र शेष हेबाकु जाउछि। आपणकर भाग्य उदय हेबाकु जाउछि। तृतीय रे होउछि कला पिंपुडी घर को आसीबा। जदि आपणकर निजर घर को नजर आसुथाए कि कला पिंपुडी लंबा धाड़ी करी आपणको घर को आसुचंती एवं कौनसी खाद्य सामग्री उपरे भरी जाइछंती, गला आकार रे आपणको घरर कौनसी जगार घर करी बुलुछंती बा घेरा करी बुलुछंती तेबे आपण बुझी जिबा उचित जे माँ लक्ष्मी आपणको गृह को प्रवेश करिछंती एवं खूब शीघ्र आपणको गृह रे धन धान्यर वर्षा हेबाकु जाउछि। चतुर्थ रे होउछि सकाळ समय रे गाई आपणकर द्वार को आसीबा। जदि सकाळ समय रे जदि गाई आपणकर द्वार को आसी बोबई करा जाउछि बा बोबौछि तेबे एहा ईश्वरंकर आशीर्वाद बोली भाबी नेबा उचित। सही स्थान रे गाई को रुटी नचेत पाळकुटा किंबा घास दे आपण गाई को विदाई करिबा उचित। एहार अर्थ जे माँ लक्ष्मी स्वयं आपणको घरर मुख्य द्वार सामना रे ठिया होइछंती। तेणु आपण गोमाता को अनादर करिबा उचित नुहे। यथा संभव तांको आपण जत्न करिबा उचित। पंचम रे होउछि तुलसी गछ सतेज एवं भरपूर हेबा। जदि हठात आपणकर अगणार तुलसी गछ खूब सुंदर एवं सतेज सबुज एवं भरपूर हो जाए तेबे यह खुशी एवं सुख समृद्धिर संकेत होइथाए। आपणको गृह रे धन धान्यर वृद्धि हेबा सहित गृह रे सुख समृद्धि वृद्धि हेबार आपणको संकेत देइथाए। षष्ठ रे होउछि झाड़ू एवं माँ लक्ष्मीकर संपर्क। ज्ञानी मानक अनुसारे माँ लक्ष्मी और झाड़ूर गभीर संपर्क रही थाए। जदि आपण सकाळु सकाळु काहाकू झाड़ू करिवार देखुचंती, आपण केउ आडे कोनोसी कार्य रे बाहर को जाउचंती एवं सही समय रे आपण देखुचंती जे कोनोसी व्यक्ति झाड़ू लगाउचंती तेबे एहा आपणकू धनी हेबार संकेत देइथाए। जदि आपण सकाळु ऑफिस जिबा बाटरे लगातार 5 दिन
କାହାକୁ ଝାଡ଼ୁ କରିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିଥାଏ। ସପ୍ତମରେ ହେଉଛି ସକାଳୁ ଉଠି ଘର ବାହାରେ ପଇସା ମିଳିବା। ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ସମୟରେ ଘରୁ ବାହାରେ ପଇସା ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ଧନର ଆଗମନର ଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଏମିତିକି ଯଦି ଆପଣ ଡ୍ରେସ୍ କାଢ଼ିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ପିନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଯଦି ପଇସା ପଡ଼ିଯାଏ ବା ପଇସା ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଅଷ୍ଟମରେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଉଠିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଆପେ ଆପେ ଉଠି ଯାଇଛି, ତେବେ ଆପଣ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଧନବାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 9ରେ ହେଉଛି ବିଲେଇ ତା ଛୁଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବିଲେଇ ତାର ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ କରୁଛି, ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଛାତ ଉପରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବିଲେଇଟି ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷା ବିଲେଇ ହୋଇନଥିବ। ଯଦି ବାହାରର କୌଣସି ବିଲେଇ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ତାର ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରେ, ତେବେ ଏହାକୁ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଆପଣଙ୍କ ଛାତରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ପକାଇ ଦିଏ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଧନବାନ ହେବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। 10ରେ 3ଟି ଝିଟିପିଟି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯିବା। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ 3ଟି ଝିଟିପିଟିକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଧନର ଆଗମନ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଝିଟିପିଟି ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଝିଟିପିଟି ଦେଖା କଲେ ଏହା ଘରର ଉନ୍ନତିର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଦୀପାବଳି ଦିନ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଝିଟିପିଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। 11ରେ ହେଉଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଖୁ ଦେଖିବା। ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ଆଖୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିର ଦିନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। 12ରେ ହେଉଛି ଘର ବାହାରେ ପେଚା ଦେଖିବା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାହନ ପେଚାକୁ ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଠି ପେଚା ଦେଖାଯାଏ, ସେଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। 13ରେ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଲାଲ ଏବଂ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଲାଲି ରଙ୍ଗର କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଧନ ଆଗମନର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କେବଳ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ସଂକେତ ହୋଇନଥାଏ, ତା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିର ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣ ଲାଲି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଉଚ୍ଚତା ଉପରେ ଚଢ଼ୁଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତିର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସିଢ଼ି ଚଢ଼ୁଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଉଚ୍ଚତା ସ୍ଥାନକୁ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। 14ରେ ହେଉଛି କୁକୁରଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ରୁଟି ଧରିକି ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖିବା। ଆପଣ ଯଦି କେଉଁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ କୁକୁରର ପାଟିରେ କୌଣସି ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତିକି ରୁଟି ଧରୁଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏହି କଥାରେ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଅଛି। 15ରେ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା। ଯେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥିବ, ତେବେ ଭୋର 3ଟାରୁ 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ଆପେ ଆପେ ଭାଙ୍ଗିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ସୁଧୁରିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ସଂକେତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। 16ରେ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନରେ ପାରା ଦେଖିବା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ପାରା ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣ ଧନବାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 17ରେ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶୁଭ ପ୍ରତୀକ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଝାଡ଼ୁ, ପେଚା, ହାତୀ, ମୟୂର, ଶଙ୍ଖ, କଦଳୀ କିମ୍ବା ଝିଟିପିଟି ଦେଖାଯାଏ,
ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନୀ ହେବାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଯାଉଛି। 18ରେ କିନ୍ନରକୁ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ କିନ୍ନରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦେବା ଉଚିତ। ଯଦି କିନ୍ନରମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଓଲଟା ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସେହି ପଇସାଟିକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। 19ରେ ହେଉଛି ଘରର ଛାତ ଉପରେ କୋଇଲିର ସ୍ୱର ଶୁଭିବା। କୋଇଲିର ସ୍ୱର ଶୁଭିବା ମାତ୍ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା କି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘରର ସମୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। କୋଡ଼ିଏରେ ହେଉଛି ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ପୂଜା ନଡ଼ିଆର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଯଦି ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ପୂଜାରେ ଚଢ଼ାଯାଉଥିବା ନଡ଼ିଆ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏପରି କିଛି ସଂକେତ ମିଳିଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଧନୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।